मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई तुहाडा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं पहला अपनी किताब नैतिकता ते तर्कशीलता विचों एक लेख पढ़दा ते उस तो बाद तुहाडे टैलीफोन दे राहीं उस लेख विच उठाए नुकतिਆਂ बारे जां कुछ जिहड़ियां गल्लां मैं शायद उस लेख विच ना कीतियां होण उन्हां बारे ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो वो बारे आप अज गल करें। मैं छोटा लेख है तो मैं वो पढ़दा तो तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की मैनू बहुत ज़्यादा जरूरत है। सारा टैलीफोन नंबर है थले भी स्क्रीन पर आ रहा 0300 770 2246 तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर टैलीफोन कर रहे हैं तो जे तुहानूं जिहड़ा इंटरनेशनल नंबर पहला 00 तो उस तो बाद जां 44 यानी कि चलाना पवे जिहड़ा कि साडा बरतानिया का कोड हैगा तो वो तुहानूं घुमाना पऊगा तो उस तो बाद नंबर जिहड़ा 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। तुसीं हुण तो ही प्लीज़ टैलीफोन कॉल्स करनी शुरू कर दिओ ताकि आपां इहदे बारे अज भरपूर डिस्कशन करिए किहो जिहे जिहड़े हैगे आ सानूं कंसर्न यानी कि इस मसले नाल हैगे आ। मैं तुहाडे व्यूज़ जानना चाहुंदा तो ये भी मैं महसूस करदा भी तुहाडा जिहड़ा पिछला हफ्ता हैगा जरूर खुशगवार गुजरा होगा तो अगला हफ्ता भी तुहाडा खुशियां के खेड़े नाल भरिया आवेगा। तो मैं छोटा लेख जिहड़ा पहला इहनूं फिनिश करदा तो उस तो बाद मैं तुहाडीआं टैलीफोन कॉल्स जिहड़ियां लेना तो आपां इहदे ते जिहड़ी डिस्कशन करदे हैगे आ देखदे आ गल किसी ना किसी नतीजे ते पहुँचदी है या नहीं। इहदा हैडिंग जिहड़ा मैं रखिया है वो है प्रवासियों के देसी पंजाबी पर्चियां ते प्रकाशकों नाल संबंध। इस पर्चे में मैं उन्होंने नुकते बारे गल करनी चाहता जो प्रवासी पाठकों के लेखकों दरपेश होंगे हैं। मैं उन्होंने नुकतियों की चर्चा देसी पंजाबी पर्चियां ते प्रकाशकों नाल संबंधित के संदर्भ में ही कराँगा ताकि दोवें तरह की गल सुनी जा सके और अखीर में कुछ सुझाव भी देवांगा ताकि आपसी संबंधों सुखावियां बनाया जा सके। जिवें कि सानूं पता ही है कि पंजाबियों की बहुती वसों पाकिस्तान पंजाब ते भारत पिछले पंजाब ही है तो बाहरले मुल्कों में गए बहुते पंजाबी लोग भी इन्हां खित्तियां विचों ही हैं। हथले परचे में गल भारतीय पंजाब ते इत्थों बाहरले मुल्कों में गए लोगों नाल संबंधित ही होगी ना कि पाकिस्तानी पंजाबी लोगों की। प्रवासी पंजाबियों के मनां में ये गल काफ़ी देर की सुलझदी है कि देसी पंजाबी परचे ते प्रकाशक चंदियां ते किताबां की छपाई के खर्चों में उन्हां नाल वितकरा करते हैं। अक्सर चंदियां की किताबां की छपाई के खर्चे दोहरे तेरे ते चौगुने तक लै जाते हैं। वितकरे का कुहाड़ा प्रवासियों नूं एक तो उन्होंने लोगों तो सहारना पैंदा है जिन्हां दे मुल्क में आके वो बस गए हैं तो दूसरा उन्होंने तो जिन्हां नूं वो अपने कहिंदे हैं क्योंकि अपने की सट जिहड़ा ज़्यादा करारी हुंदी है तो इसे करके वो जख्म भी डूंगा लगता है और पीड़ भी ज़्यादा करता है। इस वितकरे नाल जुड़ी लुट प्रवासियों के देसी पर्चियां ਅਤੇ प्रकाशकों नाल संबंधां विच त्रेड़ पाउंदी है तो नतीजा पंजाबी जवान की प्रफुल्लता नूं घाटा पैंदा है। मसलिਆਂ का आदान प्रदान बड़ा जरूरी है तो इस काम लई पर्चे ਅਤੇ किताबां बड़ा वड्डा रोल अदा करते हैं। पर्चियां ਅਤੇ किताबां का फर्ज है कि वो ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ होर निग्गर बनाउण ਅਤੇ ਇਹਦੀ तरक्की ਲਈ हर संभव कदम पुट्टण। अगर गल आर्थिक हितां नाल जुड़ जाए तो फिर ये गल्लां संभव नहीं तो यदा नुकसान पंजाबी साहित्य में भी होगा और पंजाबी लोगों भी जिन्हों बारे असीं ज़्यादा करके इस साहित्य में गल करते हैं। ये भी सच है कि बाहरले किसी मुल्क में भी पैसे ना तो झाड़ू नाल हूंज के इकट्ठे किए जाते हैं तो ना ही वो किसी दरख्त में लगते हैं। बाहरी देश की चमकदम खेठां की लुकिया पिया है ये तो संताप भोगण वाले प्रवासी ही जानते हैं। पंजाबी पर्चियां वालों प्रवासियों तो दुगने चौगने उगराए जाते चंदियां बारे संपादकों मालकों वालों एक नुकता ये ठा जाता है कि उन्होंने चिट्ठियां पाउणियां पैंदियां हन ਅਤੇ उन्होंने चिट्ठियों का खर्चा विदेशी पाठक लेखक देण ना कि वो आप। इस नुकते में ना तो कोई ठोस सच्चाई है और ना ही दलील। साल में शायद एक ही चिट्ठी पाई जाती है या एक भी नहीं
अगर ये चिट्ठी चंदे की चेतावनी ਲਈ है तो यह रुका आम करके परचे के विच ही पा दिता जाता है, हथ नाल ही परचे पर लिख दिता जाता है ਜਾਂ मोहर ला दी जाती है। इस सारे उत्ते परचों का कोई वाधू खर्चा नहीं होंदा। अगर खर्चा देखा जाए तो वह सिर्फ एक चिट्ठी का 6 रुपए या शायद हुण इस तो भी ज़्यादा होया होवे। हाँ, अगर कोई किसी को निजी चिट्ठी पाउंदा है तो वह जिन्नियां मर्जी पिया पावे, उहदा परचे के चंदे नाल कोई मतलब नहीं, सगों वो तो आपसी रिश्ते की गल है। इत्थे ये गल भी नोट करने वाली है कि बाहरले किसी मुल्क में भी चिट्ठियां मुफ्त नहीं मिलदियां ਅਤੇ जब प्रवासी लोग देश में चिट्ठियां पाउंदे हन तो उन्होंने भी दाम खर्च होंदे हन। एक होर नुकता मालकां संपादकों वालों ये ठा जाता है कि परचे कई बार राह विच गुआच जाते हैं ਅਤੇ ਉਹਦਾ खर्चा वो क्यों झੱਲਣ। ਇਹਦਾ सीधा साधा जवाब तो यह है कि अगर परचे वाकया ही गुआचते हैं तो फिर प्रवासी लेखक पाठक भी ਇਹਦਾ खर्चा क्यों झੱਲਣ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यह मसला साझा है, अगर ये गल ठीक है तो ਇਹਦਾ कोई साझा ही हल कढ़िया जाए। पर साडा कई सालों का तजर्बा यह है कि जिन्होंने संपादक मालक गुआचा परचा कहते हैं, सानू दुआरा कदे नहीं मिलिया। सगों गल तो इवें लगती है कि परचियां वाले खुद आप केसल मार जाते हैं ताकि खर्चा बचाया जा सके। परचा ना मिलने की सूरत में विदेशी पाठक लेखक चिट्ठियां पाते हैं जिहदे ते उन्हां दा खर्चा आउंदा है, पर संपादकों मालकों की बचत खर्चा ना भेजने करके भी है और चिट्ठियां का जवाब ना देने उत्ते भी। संपादक मालक परचियां नूं साल में मासिक तो 2 मासिक भी कई बार बना देंगे हैं और इस तरह एक अंक की बचत करके पैसे बचा ले जाते हैं, जदों कि चंदा 12 परचियां का पहला ही लिया गया होता है। प्रवासियों नाल तो ये कई बार हो चुका है कि देश तो कोई संपादक मालक इत्थे आया और परचा कढ़ण लई साल का चंदा दुगना तिगना चौगुना लै गया, पर परचा सिर्फ एक बार ही निकलिया। मुड़ चिट्ठियां पाउण उत्ते संपादक मालक कदे चिट्ठी का जवाब तक न दिता, जदों कि इत्थों आए नूं ਉਹਦੇ सन्मान समागम में विदेशी पैसे भी दिते गए तो मुफ्त सैरां भी कराइया गई। इस तो बिना वितों वध सेवा भी की गई और उन्होंने कई बहूदगियां भरिया हरकतों भी अखों परोखे किया गया और जाती वारी कई तोहफे भी दिते गए। ये वो साहित्यकार मालिक संपादक सन जो अपने आप को प्रगतिशील खाते हैं और लुट खसुट के खिलाफ समझते हैं। विदेशों तो प्राप्त होंगे चैकों ड्राफ्टों की कमीशन आदि नुकते बारे कोई खास खर्चा नहीं दसिया जाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी विदेशी पाठकों लेखकों का की कसूर। हाँ, ये गल पक्की है कि विदेशियों को ड्राफ्ट और पोस्टल आर्डर लिए खर्च जरूर देना पैंदा है। उदाहरण के तौर पर 100 पाउंड तो थले रकम के ड्राफ्ट का खर्चा 8 तो लैके 12 पाउंड तक है, शायद हुण ये ज़्यादा वध गया होवे। इस तो बाद रजिस्टर्ड चिट्ठी पाउण के तकरीबन 5-7 पाउंड या इस तो भी ज़्यादा लग सकते हैं। इस सब के बावजूद प्रवासियों तो दुगने चौगुने पैसे झाड़े जाते हैं, जदों कि साडे लिए सौखा तरीका यह भी हो सकता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को कुछ पैसे भेज दईए और वह पंजाबी परचे सीधे अपने को मंगा के पढ़ के सानू भेज दिया करे। इहदे नाल साडी लुट भी बचेगी और साडा आसान भी मित्र रिश्तेदार सिर रहेगा कि असीं उहनूं पंजाबी परचे पढ़न का जुगाड़ फिट कर दिता है। ये नुकता कि भारत में प्रकाशित के परचों की कीमत विदेशों में प्रकाशित के परचों की कीमत के अनुसार है भी दलील तो बिल्कुल सिखना है। इत्थे यूँ लगता है अगर असीं विदेश में छपदा कोई परचा 1 पाउंड का खरीदीए तो फिर उस अनुसार देश छपदे परचे लिए असीं 100 रुपए अदा करिए, भावें कि परचे की कीमत मसीह 10 रुपए ही होवे और हवाई डाक खर्चा भी साडे ते ही थोपिया जाए। उदाहरण के तौर पर बरतानिया में कागज़ की कीमत प्रिंटिंग बाकी खर्चे तनख्वाह पाउंडां में दित्तियां जांदियां हन और चीज़ां भी पाउंडां में ही मिलदियां हन, ना कि रुपइयां में। भारत में कागज़ प्रिंटिंग तनख्वाह आदि अनुपात पाउंडां नालों वखरी है। कनेडा या बरतानिया विचों निकलण वाले परचियां का भारत तो निकलते परचे नाल खर्च बारे मेल करना बिल्कुल ही धक्के वाली गल है और तर्क की कसवटी उत्ते ठीक नहीं उतरती। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं सूती कपड़े की कमीज बलैत में 20 पाउंड की खरीदा हाँ तो जद कदे भारत जावां तो उहो जी सूती कमीज की कीमत 2000 रुपए अदा करा, भावें उसकी कीमत मसीह 200 या 300 रुपया ही क्यों ना हो। विदेशियों दी किताबों बारे उठाया जाता नुकता भी बेजान है कि अगर किसी किताब की कीमत 80-85 रुपए है तो वह लेखकों को अद्धी कीमत उत्ते मिलती है। बरतानिया में 4 पाउंड अनुसार अर्थात 160 रुपए की बेची जाती है। पहली गल किताबां छपाउण दी है, ये साडी मजबूरी है कि सानू भारत विचों किताबां छपाउणियां पैंदियां हन। इत्थों के पंजाबी प्रैस किताबां अगर छापदे हैं तो उस क्वालिटी दी नहीं होंदियां जो भारत विचों छपदियां हन। इत्थे दाम भी सानू सैकड़े पाउंड देने पैंदे हन और पंजाबी पाठकों का दायरा भी सीमित है। सानू ये भी पता है कि साडे कोलों प्रकाशक ज़्यादा पैसे लेंदे हैं, पर इहदा साडे कोल अजे कोई इलाज नहीं है। दूजे पासे सानू ये भी इल्म है कि पंजाबी साहित्यकार नूं किताब छपाउण लई पैसे देने ही पैंदे हैं, चाहे वह देश का साहित्यकार होवे जां विदेश का।
ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੇਖਕ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 150 ਪੌਣੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 3 ਡਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ 2 ਡਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾਓ ਤੇ 1100-1200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਾਕ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ 1-2 ਨੇ, ਆਰਸੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਛਪਣਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛਪਣਯੋਗ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਛਪਣਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛਪਣਯੋਗ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੜਾ ਇਹਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ 500-700 ਕਿਤਾਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਗਰਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 80 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 104 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਬੈਕ ਲੱਗੂਗਾ 52,000 ਰੁਪਇਆ 1000 ਕਾਪੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਬਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ 100 ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ 40 ਰੁਪਏ ਸਫ਼ੇ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਮਤਲਬ ਛਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਜਾਂ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਕਿਤਾਬ, ਇਨੀ 25-30 ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ 3-4 ਸਫ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, 400 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, 16,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਆ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ 100 ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ 8,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ, 8,000 ਰੁਪਈਆ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਲਾਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਆੜਤੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1,80,000 ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ 950 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਉਹ 950 ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5 ਜਾਂ 600 ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਸਾਈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਛਪਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰੌਲੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਪਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਲੁਹਾਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਓ ਭਾਈ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਐਡੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਖਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰੀਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਇਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਛਪਾ ਦਿਓ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 7 ਅਰਬ ਬੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਬਾਂ ਆ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਛਪਣਯੋਗ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਛਪਣਯੋਗ ਹੀ ਛਪਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੁਫਤ ਨਾ ਵੰਡੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40, 50, 60 ਕੀਮਤ ਹੈ, 300 ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ PDF ਆ ਵੀ ਮੁਫਤ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ 'ਚ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 50, 60 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, 25 ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਂ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PDF ਮੰਗਾ ਕੇ ਗਾਂ 10-20 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਹਲਟਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਲਕਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲੱਭੋ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 300% ਤੱਕ ਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ, ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਮਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਅਣਗੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਪਣਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਛਪਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੋਕਰ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ,
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛਪਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਸਕੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਛਾਪ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਵੱਧਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਚੇ ਛਾਪੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਕਲੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਰਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਪਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਤੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਤੇ 35 ਉੱਚੋਂ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਪਜਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ
ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ? ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਕਈ ਛਪਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਪਣਯੋਗ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਇਹ ਛਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਸਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਛਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਰੀਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ 'ਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਛਾਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਛਾਪਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਪੋਏਟ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਛਪਣਗੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਗਾਇਕ ਅਰ ਇੱਟ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਇਲਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਚਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਧੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛਾਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? हेलो, हाँ जी जनाब, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ कैनेडा। खुशीराम जी, ਤੁਹਾਡੀ किताब पढ़ ली सारी मैं, वंडरफुल, एक्सीलेंट, बहुत बहुत मेहरबानी। तुसी की कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनाब अली, हाँ जी, आपका पहले तो इस रिमार्क के लिए शुक्रिया। मैं ये सोचता हूँ कि हम लिखने को लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ने वाला है कोई? मेरे ख्याल में तो हम लोग जो हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में आए हैं, कनाडा, यूएसए एंड इंग्लैंड, वो समझते हैं कि हमारी तो सारी समस्याएं हल हो गई हैं। ट्रू ट्रू। हमें यहाँ शाम को एक पैक मिल जाता है, गर्म पानी से नहाने के लिए नलका खोल बैठते हैं और बड़ा आराम है। वो जो हम बुत्तियां करते थे हमारा उससे छुटकारा हो गया है। वो ये समझते हैं कि हमारा जो लाइफ का मिशन है वो तो कंप्लीट हो गया है। आपने तो मैंने किताब लिखी है और मैंने वो कमाई के लिए नहीं लिखी है। और मेरा तो जैसे आप खर्चे बता रहे हैं उस हिसाब से तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं कि मेरे को एक ऐसा प्रिंटर मिल गया जिसने मेरे को पैसे, मेरे हिसाब से तो काफी पैसे लिए, क्योंकि मैंने उसको सब रेडीमेड मटेरियल दिया, खाली उसने उसको सेट करके प्रिंट करना था। एक जरा भी वर्ड उसने कोई ऐड करना इधर उधर,
लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जैसे लोग खर्चा बता रहे हैं उसके हिसाब से तो मैं काफी खुशकिस्मत रहा। और मेरा जिन लोगों के लिए मैंने किताब लिखी थी वो तो कहते रहे ये तो हमारा ही बंदा है यार, इसने क्या लिखा होगा, छोड़ो पर। ये ऐसा विचार चल रहा है जो कि बहुत ही डेप्लोरेबल है। हमारे लोगों के जो समस्याएं हैं उस पर बहुत कम लिटरेचर है, लेकिन वो लिखा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं मेरा ये ख्याल है कि हमें थैंक यू खुशीराम जी, मैं आपके लिए बहुत थैंक यू क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ਇਹ ਸੀ ਜੀ खुशीराम जी ਜਿਹੜੇ कि 104 साल ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ क्योंकि बड़ी ये संजीदगी बड़ा मसला सी, बड़ा गंभीर मसला सी जिहदे बारे गल करनी बड़ी जरूरी सीगी। क्योंकि मैं खुद लेखक हैगा, असीं पढ़न दी भी सानूं मस नहीं हैगी ते इस करके असीं अपनी लुੱਟ भी कराउणी, चंगा साहित्य भी कई बारी नहीं साडे पल्ले पैंदा हैगा, उहदे बारे भी सानूं तरदद कर लेना चाहिए। अगले हफ्ते तुहाडे लई मैं अपनी नवीं किताब शुरू करांगे। आपां इह किताब जिहड़ी हैगी आ हुण फिनिश कर ਲਈ है। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवादी ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ सहयोग दिंदे। तुहानूं प्रोग्राम किते चंगा लगा ਜਾਂ किदां लगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जरूर फीडबैक दिओ। हैव ए गुड डे, बाय बाय।